का ये यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियाँ मनाए आओ। आज का ये यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज का ये दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे कोई नहीं तेरे बिन। आज का ये दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज का दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया नया दिन। विश्वास करके चलना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन हो, कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया नया दिन। विश्वास करके चलना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा।
भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं
ऊंचा रहे प्रभु, क्योंकि आप एकमात्र जिंदा खुदा हो, आप एकमात्र महान ईश्वर हो। आपका नाम ही सबसे ऊंचा रहे प्रभु, आपके तुल्य कोई नाम नहीं प्रभु, आपका नाम सबसे ऊंचा रहेगा क्योंकि आप महान ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर हो, जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रभु, जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है प्रभु, वो हमारे साथ है प्रभु, उसका नाम ऊंचा है प्रभु। आपको हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, आपके हर एक कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, हर समय हर घड़ी प्रभु आप हमारे साथ रहते हो प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप महान हो प्रभु, आप जीवित खुदा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ और एक बार धन्यवाद देता हूँ इस सर्विस के लिए प्रभु, यहाँ पर जितने को आपने ले गया है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ जितने उपस्थित है प्रभु, सभी को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु, आपके हाथों में समर्पित करता हूँ आज के दिन में। यहाँ पर जितने जन प्रभु बीमारी लेके आए प्रभु, यहाँ पे जितने जन प्रभु कष्टों को लेके आए प्रभु, यहाँ पे जितने जन प्रभु टेंशन प्रभु दुविधा प्रभु यहाँ पे लेके आए प्रभु, आपके सम्मुख प्रभु आज के दिन में प्रभु कुछ अद्भुत कार्य प्रभु उनके जीवन में प्रभु, उनके परिवार में प्रभु आप दिखाओ प्रभु, जो मनुष्यों के साथ प्रभु शेयर नहीं कर सकते प्रभु, वो आपको बता रहे प्रभु इस समय प्रभु, हर एक प्रार्थना विनती को प्रभु सुन लो प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है प्रभु। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो सोच रहे प्रभु ये काम आपके लिए संभव नहीं, लेकिन ये जीवन प्रभु आपके अद्भुत कार्य को दिखाओ प्रभु, ताकि वो जन असंभव कार्य को संभव देखना स्टार्ट कर सके। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से आपके हाथ में सभी लोगों को प्रभु जो यहाँ पे बीमारी लेके आए प्रभु, जेवा राफा प्रभु, जेवा रोफेका प्रभु, आप हर एक जन को हीलिंग देना प्रभु, जब चंगाई देना प्रभु, जब वो यहाँ से जाएंगे प्रभु जरा फुल्ली प्रभु चंगाई होके जा सके प्रभु, चंगे होके जा सके प्रभु आप सारे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ हर एक कामों के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ हर एक कार्य के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि धन्यवाद योगेश्वर आप मैं सर्विस को फिर से आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु आप हमारे साथ रहना, जो कुछ भी करेंगे जनाब हमारा नाम नहीं जनाब आपका नाम ही बढ़े प्रभु, आप सहायता करें। धन्यवाद, विश्वास आपने हर एक प्रार्थना को सुना, ये प्रार्थना यीशु आपके सामर्थ्य नाम से आमीन आमीन। আমি যে আজকে বাক্য বলবো বা যে বাক্যের যে শিরোনাম রয়েছে সেটা আমি এরমভাবে চিন্তা করেছি যে শুধু জ্ঞানে নয় কার্যে, শুধু জ্ঞানে নয় কার্যে, ঠিক আছে। আজকে অনেক সময় কি হয় আমরা যদি দেখি, আমরা যদি চিন্তা করি জগতে যে কোনো জায়গায়, বা আমরা শুধু জগতে বলছি না, মানে পৃথিবীর মধ্যে আমি বলছি, ঠিক আছে, যে কোনো জায়গায় আমরা যদি যাই আমরা দেখব জ্ঞানে পরিপূর্ণ সকলেই। এমন নয় যারা অনেক হাইলি এডুকেটেড শুধু তাদের কথা বলছে, না, শুধু তাদের কথা না, আপনি যে কোনো জায়গায় যে কোনো মানুষের সঙ্গে বসবেন দেখবেন জ্ঞানে সকলেই পরিপূর্ণ, কম বেশি সবাই অনেক কিছু জানে, ঠিক আছে। যারা হয়তো স্কুলের গণ্ডি পার হয়নি তারাও অনেক কিছু জানে, এমন নয় যে তারা কিছু জানে না। তো জ্ঞানে কম বেশি সবাই জানে, আর অনেক সময় অনেকে বলে আমাকে জ্ঞান দিও না, ঠিক আছে, আমাকে জ্ঞান দিও না, কারণ ও জানে আমার কাছে অনেক জ্ঞান আছে, তোমার জ্ঞানের আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজকে বলার উদ্দেশ্য জ্ঞান তো সকলের রয়েছে, কিন্তু সেই জ্ঞানটা শুধু আমার মধ্যে থাকলেই এনাফ নয়। জ্ঞান সবার মধ্যেই আছে, কারণ ঈশ্বর সকলকেই সমস্ত কিছু দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর নিজের শ্বাস তার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন, তবেই আমরা জীবিত। আর আজকে ঈশ্বর তার নিজের প্রতিমূর্তিতে প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক আছে। তার জন্য ঈশ্বরের যে গুণাবলী, ঈশ্বরের যে জ্ঞান বুদ্ধি প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই আছে, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই সেই সমস্ত কিছু আমরা যদি দেখি আর আমরা যদি নিজেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করি আমরা সেগুলো দেখতে পাই।
ঠিক আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে সে জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ কি করে না, সেই জ্ঞানকে সঠিক জায়গায় কাজে লাগায় না। আর এই কারণেই আজকে আমার যে প্রচারের যে শিরোনাম সেটা হচ্ছে শুধু জ্ঞানে নয় কিন্তু কার্যে। ঠিক আছে, আর খুব কমন একটা পরিচিত একটা শাস্ত্রাংশ আমি আজকে আপনাদেরকে পড়তে বলবো। একটুখানি লং রয়েছে, যে খুব সুন্দর করে একটুখানি পড়বে আমার জন্য। লুক লিখিত সুসমাচার তার 10 অধ্যায়, লুক লিখিত সুসমাচার তার 10 অধ্যায় 25 থেকে 37, 25 থেকে 37 সুন্দর ভাষায় যে এই ভাষায় যে রয়েছে, আমরা একটু এই ভাষাতে পড়ি। এরপর একজন ব্যবস্থার শিক্ষক যিশুকে পরীক্ষা চলে জিজ্ঞাসা করল, গুরু, অনন্ত জীবন লাভ করার জন্য আমায় কি করতে হবে? যিশু তাকে বললেন, বিধি ব্যবস্থায় এ বিষয়ে কি লেখা আছে, সেখানে তুমি কি পড়েছ? সে জবাব দিল, তোমার সমস্ত অন্তর, মন, প্রাণ ও শক্তি দিয়ে অবশ্যই তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসো, আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতন ভালোবাসো। তখন যিশু তাকে বললেন, তুমি ঠিক উত্তরই দিয়েছো, এই সবই করো, তাহলে অনন্ত জীবন লাভ করবে। ওকে, আমরা বাকিটা পরে পড়ছি আবার বুঝতে পারি। সো এখানে প্রথমে আমরা একটা জিনিস দেখি, একটা প্রশ্ন করছে, একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করছে, আর প্রশ্নটা এমন যে এখানে বলছে যে একজন ব্যবস্থাবেত্তা সে পরীক্ষা করার জন্য, কার পরীক্ষা করার জন্য? কোনো সাধারণ ব্যক্তির নয়, কোনো আশেপাশে তার পাশ থেকে অন্য কোনো ব্যক্তি চলে যাচ্ছে এরকম আপনি আমি আমাদের মতন কোনো সাধারণ ব্যক্তিকে নয়, বলছে যে ব্যবস্থাবেত্তা উঠিয়া তাহার পরীক্ষা করিলেন। তাহার বলতে এখানে যিশুকে বোঝাচ্ছে, তাহার বলতে যিশুকে বোঝাচ্ছে। আর পরীক্ষাটা এমন পরীক্ষা করার চেষ্টা করছে, এখানে ব্যবস্থাবেত্তা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? ব্যবস্থাবেত্তা মানে একজন, সে খুব সরল সাধারণ ব্যক্তি নয়, ব্যবস্থাবেত্তা যে, ঠিক আছে, সে একজন অধ্যক্ষ বা একজন শিক্ষক, যিনি অন্যকে শিক্ষা দেন, যিনি ব্যবস্থা বা যে নিয়ম দেওয়া গিয়েছিল সেই সমস্ত কিছু কি করতেন, তিনি নিজে জানতেন এবং তিনি সেই সমস্ত নিয়মকে তিনি অন্যকে শেখাতেন। এমন একজন ব্যক্তি যে সমস্ত কিছু জানেন কম বেশি, আর যে জানে সেই তো অন্যের পরীক্ষা করতে পারে, তাই না? আমি কিছু জানি না, আমি তো নিশ্চয়ই গিয়ে কাউকে পরীক্ষা নিতে পারি না সেই বিষয়ে, তাই না? তো সেই ব্যক্তি সে জানে নিয়ম সম্বন্ধে, আর এই কারণে সেই ব্যক্তি কি করলো, একটুখানি পরীক্ষা করার চেষ্টা করলো, কার? যিশুর। আর পরীক্ষাটা কেমন? বলছে কি করিলে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব, একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে। আর আমরা জানি এবছরের থিম কি রয়েছে, যে অনন্ত মহান পুরস্কার, তাই না? আর এটাও অনন্ত জীবন, মানে একই বিষয়, ঠিক আছে? অনন্ত জীবন মানে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনন্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েই অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারি। জীবন বা ক্রাউন আমরা যখন প্রাপ্ত হইব বা আমরা যখন প্রাপ্ত হব, সেই সময় কিন্তু আমরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারি, তাই না? তো এখানেও সে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করারই একটা পরীক্ষা সে করছে। আর যখন সে সেই বিষয়ে পরীক্ষা করতে চাইলো, তখন যিশু তাকে একটা উত্তর দিল। কি উত্তর দিল? সেও কিন্তু ওরকম ফটাফট অ্যান্সার দিয়ে দেয়নি যে হ্যাঁ আমিও সব জানি, এরকম উত্তর সে দেয়নি। সে কি বলল? তিনি তাহাকে কহিলেন, ব্যবস্থায় কি লেখা আছে? সেও একটা পাল্টা কোশ্চেন ছেড়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? ব্যবস্থায় কি লেখা আছে? আর যখন
এবার সে তো একজন বড় ব্যক্তি, তাই না? সে একজন ব্যবস্থা বেত্তা, সে সমস্ত কিছু জানে ব্যবস্থা সম্বন্ধে। তো সে নিজেকে একটুখানি বড় প্রমাণ করার জন্য কি করলো, সে আর অন্য কোনো প্রশ্নোত্তরের মধ্যে যায়নি, সে ফটাফট ব্যবস্থায় কি বলছে সেই বিষয়টাকে জানার বা সে জানে, সে সেই বিষয়টাকে তুলে ধরলো। কি বলছে এখানে, যে কিরূপ পাঠ করিতেছ, যিশু তাকে এই কথা বলছে, আর তারপরে বলছে, সে উত্তর করিয়া কহিলেন, তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত চিত্ত দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে। এটা কি জানি আমরা কেউ? এই যে বাক্যটা বলছে, এটা বাক্যটা কি কেউ জানি? এটা হচ্ছে আজ্ঞা। এটা 10 আজ্ঞার মধ্যে, হ্যাঁ মথিতে আছে, এটা মথিতেও আছে এবং মার্কেও আছে, ঠিক আছে? তো এখানে কি বলছে, এটা হচ্ছে যিশু যে 10 আজ্ঞাকে ভেঙে দুটো মহান আজ্ঞায় পরিণত করেছেন, সেই আজ্ঞা এখানে সে বলছে। আর কি বলছে, এবং তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মতো প্রেম করিবে। এটা হচ্ছে, এই দুটো হচ্ছে মহান আজ্ঞা, ঠিক আছে, যেটা খ্রিস্ট দিয়েছেন। কি বলছে, তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত কি বলছে প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত চিত্ত দিয়া, ঠিক আছে? 4টে জিনিস বা 4টে বিষয় আমাদেরকে বলছে। সমস্ত অন্তঃকরণ, আমাদের ভিতর থেকে, অন্তঃকরণ বলতে এখানে আমাদের মানে বাহ্যিক বিষয় না, আমরা বাহ্যিক অনেক কিছু করি কিন্তু আমাদের ভিতর থেকে অনেক সময় বেরিয়ে আসে না সঠিকটা, দেখব। কিন্তু এখানে আমাদেরকে বাহ্যিকের পরে বলছে আমাদের ভিতর থেকে যেন যা কিছু বেরিয়ে আসে, যেন আমাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। তো ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য আমাদেরকে কোথা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আরাধনা? বাহ্যিক থেকে নয়, ভেতর থেকে যেন আমাদের বেরিয়ে আসে। খ্রিস্টকে আমরা প্রেম করি, আমরা অনেকেই বলি কতজন খ্রিস্টকে ভালোবাসি, অনেকে হাত তুলবে। যদি আমরা যে কোনো মণ্ডলীতে চার্চে গিয়ে আমরা যদি বলি যে কতজন আমরা যিশুকে ভালোবাসি, আমার মনে হয় পুরো মণ্ডলী বলবে যে হ্যাঁ আমরা যিশুকে ভালোবাসি। কিন্তু হাত তোলাটাই যথেষ্ট নয়, কিন্তু আমরা কি ভিতর থেকে সত্যি অন্তঃকরণ থেকে ভালোবাসি? এইটা হচ্ছে জায়গা, এটা হচ্ছে বিষয়। আর খ্রিস্ট এটাই চায়, এটা বলছে। এবং বলছে তোমার সমস্ত প্রাণ এবং সমস্ত শক্তি দিয়া। আমাদের শরীরে কত শক্তি রয়েছে, সমস্ত শক্তি দিয়ে এবং আমাদের চিত্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত কিছু দিয়ে যেন আমরা কি করি, ঈশ্বরকে বা খ্রিস্টকে যেন প্রেম করি। এবং আমার যে প্রতিবেশী রয়েছে তাকেও যেন আপনার মতো, মিনস আমি নিজেকে তো অনেক ভালোবাসি, আমরা নিজেকে যত্নে রাখি, নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে সমস্ত দিক থেকে নিজেকে কি করার চেষ্টা করি, সুন্দরভাবে রাখার চেষ্টা করি, নিজেকে অনেক ভালোবাসি। এই কারণে একই রকমভাবে যেন আমরাও অন্যকেও তদ্রূপ যেন দেখতে পারি। কারণ কি, কারণ আজকে ঈশ্বর যদি আমাকে বানিয়েছে, ঈশ্বর যদি আমাকে সৃষ্টি করেছে, ঈশ্বর যদি আমাকে ভালোবাসেন, ঈশ্বর যে অপর যে ব্যক্তি রয়েছে তাকেও ঈশ্বরই বানিয়েছেন, তাকেও ঈশ্বর তার শ্বাস দিয়েছেন। তো যেন আমরা তাকেও ভালোবাসতে পারি, যেন আমরা এটা বোঝাতে পারি যে আমরা শুধু নিজেকে নয়, বা আমরা তার মধ্যে দিয়ে, আমরা কিন্তু তাকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে যে প্রেম করি তা প্রকাশ করছি, তাই না? এই দুটো হচ্ছে মহান আজ্ঞা। এবার কি বলছে, তিনি তাহাকে কহিলেন, যথার্থ উত্তর করিলে। আর যিশু বলছে, বাহ তুমি তো খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছো। যদি আমরা কাউকে কোনো প্রশ্ন করি, যদি সেই ব্যক্তি খুব ভালো উত্তর দেয়, আমরা কি বলি, বাহ তুমি খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছো, বা তুমি অনেক ভালো বলেছো, ঠিক আছে? আর যখন এরকমভাবে সে উত্তর দিয়েছে, সে ব্যবস্থাবেত্তা উত্তর দিয়েছে, যিশু তাকে বলছে, বা তুমি তো খুব যথার্থ উত্তর দিলে, তাহাই করো, তাহাতে জীবন পাইবে। এখানেই হচ্ছে মূল জায়গা।
যিশু তাহাকে বলছে তুমি খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছো, খুব ভালো, ঠিক আছে, কিন্তু তার মানে কি সে ব্যক্তি জানে, সে জানে না এমন নয়, সে ব্যক্তি জানে, কিন্তু যিশু এখানে তাকে এটা বোঝাতে চাইছে তুমি শুধু জানো এমন নয়, তুমি সেটাকে পালন করো। বলছে তুমি তো যথার্থ উত্তর দিয়েছো, তাহাই করো। দ্যাটস মিন সে জানে ঠিকই, কিন্তু সে সেই কার্য করে না। আজকে এখানে সে জানে যে আমাদের নিয়ম কি বলে বা আমাদের শাস্ত্রাংশ কি বলে, আমাদেরকে যে ঈশ্বরকে প্রেম করার বিষয়ে কি বলছে, যে তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি, সমস্ত চিত্ত দিয়া তোমার প্রভুকেই প্রেম করো এবং তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মতন প্রেম করো। এই বাক্য আপনি যে কোনো মণ্ডলীতে যাবেন সবাই জানে, কম বেশি সবাই জানে। যারা একদম নতুন বা যারা হয়তো অত একটা টাচ নয়, তারা হয়তো বলতে পারবে না, তারা শুনেছে হয়তো বলতে পারবে না বা কিছু, কিন্তু কম বেশি সবাই জানে। এই মণ্ডলীতেও কম বেশি সবাই জানে। সবাই শুনেছি না আগে এই বাক্য? হ্যাঁ, আগে সবাই শুনেছি, কিন্তু বাক্য শুধু জানতে বলছে না। বাক্য শুধু বলছে না যে তুমি জানো, বাক্য বলছে তাহাই করো। আজকে আমাদেরকে এটা বলছে না যে তোমরা এটা জানো যে খ্রিস্টের দেওয়া দুটি মহান আজ্ঞা কি কি। আমরা যে কেউ বলে দিতে পারি হয়তো, যদি আমাদের মুখস্থ থাকে মহান আজ্ঞা বা 10 আজ্ঞা, মসির দেওয়া 10 আজ্ঞা, যে মসিকে দেওয়া গিয়েছিল, সেই 10 আজ্ঞার মধ্যে আমরা অনেক আজ্ঞা আমরা জানি, বাট শুধু জানাটাই এনাফ নয়। আমরা অনেক কিছু জানি, আমরা যে কোনো কিছু আমরা জানতে পারি, কিন্তু শুধু জেনে গেলে, শুধু আমরা জানলাম, এই আমরা যেমন মণ্ডলীতে এসেছি, আমরা বাক্য শুনছি, আমরা অনেক কিছু জানলাম, চলে গেলাম, সেখানেই সীমাবদ্ধ যেন না হয়ে যায়। এরপরে কি বলছে, যদি অন্য একজন পড়তে পারি, আর কেউ একজন পড়েছে। কিন্তু সে আপনাকে নির্দোষ দেখাইবার ইচ্ছা যিশুকে বলিল, ভালো আমার প্রতিবাসী কে? এই কথা লইয়া যিশু বলিলেন, এক ব্যক্তি জেরুজালেম হইতে নামিয়া জিরি হতে যাইতেছিল। এমন সময়ে দস্যু দলের হস্তে পড়িল, তাহার বস্ত্র খুলিয়া লইল এবং তাহাকে আঘাত করিয়া আটমরা ফেলিয়া চলিয়া গেল। ঘটনাক্রমে একজন যাজক সেই পথ দিয়া নামিয়া যাইতেছিল, সে তাহাকে দেখিয়া এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। পরে সেইরূপ একজন লেবীয় সেই স্থানে আসিয়া দেখিয়া এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু একজন সমরীয় সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাহার নিকটে আসিল, আর তাহাকে দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইল এবং নিকটে আসিয়া তৈল ও দ্রাক্ষারস ঢালিয়া দিয়া তাহার ক্ষত সকল বন্ধন করিল। পরে আপন পশুর ওপরে তাহাকে বসাইয়া এক পান্থশালায় লইয়া গিয়া তাহার প্রতি যত্ন করিল। পরদিবসে 2টি সিকি বাহির করিয়া পান্থশালার কর্তাকে দিয়া বলিল, এই ব্যক্তির প্রতি যত্ন করিও, অধিক যাহা কিছু ব্যয় হয় আমি যখন ফিরিয়া আইসি তখন পরিশোধ করিব। ওকে, ঠিক আছে, বুঝতে পারি। এই ঘটনাও আমরা শুনেছি, নিশ্চয়ই সকলেই শুনেছি। আমরা জানি যে সমরীয়র ঘটনা, যখনই বলে কুমারী সমরীয় বা অনেকে রয়েছে, তো সমরীয়র ঘটনাও আমরা জানি, আমরা শুনেছি, নতুন হয়তো কিছু নেই, কিন্তু এখান থেকে আমরা আরও কিছু জানতে পারি। আমরা একটা জায়গায় জানতে পারলাম যে ব্যবস্থাবেত্তা ছিল, তাকে খ্রিস্ট কি বলছে। তো যখন সেই ব্যবস্থাবেত্তা, সে যখন এই ধরনের ঘটনা বা এরকম কথা সে যখন শুনলো, সে নিজেকে প্রমাণ করতে চাইলো, নিজেকে আরো বেশি দেখানোর চেষ্টা করলো। তো তখন সে আবার যিশুকে বলল যে ঠিক আছে, খুব ভালো, তাহলে আমার প্রতিবেশী কে? কেউ জানি এখানে আমাদের প্রতিবেশী কে? কে আমাদের প্রতিবেশী কে?
মণ্ডলী, আমার আশেপাশে যে থাকে সেই আমার প্রতিবেশী, তাই না? আমরা ছোটবেলায় পরিবেশে পড়েছি যে আমাদের পরিবেশ কাকে বলে বা আমাদের প্রতিবেশী কে, এরকম আমরা জানি। আমরা সকলে এটা খুব সাধারণ যে আমাদের চারপাশে যারা থাকে, আশেপাশে যে থাকে, তাদেরকে নিয়েই বা তাদেরকেই বলা হয় প্রতিবেশী। আমরা খুব সাধারণভাবে এই বিষয়টাকে জানি যে প্রতিবেশী তারা। তো যখন যিশুকে সেই ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, যিশু কিন্তু এই উত্তর দেয়নি যে তোমার আশেপাশে যে রয়েছে সেই তোমার প্রতিবেশী। তার মানে যিশুর কাছে প্রতিবেশী বলতে অন্য বোঝানো হচ্ছে। ঠিক আছে, এখানে কি বলছে? বলছে যে এই কথা লইয়া যিশু বলিলেন, এক ব্যক্তি জেরুজালেম হইতে জিরিহতে নামিয়া যাইতেছিল। কোথা থেকে যাচ্ছিল? জেরুজালেম থেকে জিরিহর দিকে সে যাচ্ছিল। ঠিক আছে, জেরুজালেম থেকে সে জিরিহর দিকে যাচ্ছিল। আর যখন সে যাচ্ছিল রাস্তায়, পথে সেই ব্যক্তিকে কি করা হলো? কিছু দস্যুর দল, বা যারা এখন অনেক ধরনের আমরা দস্যু বলতে অনেক কিছুকে বোঝাতে পারি, লাইক কোনো কিডন্যাপার বা কোনো যারা ডাকাতি করে, সেই ধরনের কথা। তো তাদের মধ্যে এরকম দেখি, যখন সে ব্যক্তি যাচ্ছিল তাকে রাস্তার মধ্যে ধরেছে এবং ধরে তাকে কি করেছে? শুধু ধরে বেঁধে ফেলে রাখেনি, তাকে আধমরা করে ফেলে দিয়েছে। এবং তাকে আধমরা করে রাস্তার মধ্যে ফেলে তারা কি করেছে? দস্যু দলেরা চলে গেছে। দ্যাটস মিন যারা দস্যু দল তারা তার প্রতিবেশী না, তাই না? বলছে প্রতিবেশীকে তো তোমাকে প্রেম করতে বলছে, তার মানে তারা প্রতিবেশী হয়ে ওঠেনি। তো এখানে তো দস্যু দলেরা কি করছে? তারা তাকে আধমরা করে ফেলে রেখে চলে গেছে। এবং কি বলছে? যথাক্রমে একজন যাজক সেই পথ দিয়া নামিয়া যাইতেছিল। যাজক, সেও একজন বড় মাপের ব্যক্তি, সেও তো জানে সবকিছু কম বেশি, তাই না? তাদেরকে যাজক মানে পুরোহিত দলের একজন ধরা হয়, তাই না? তো সেখানে কি বলছে? একজন যাজক সেই পথ দিয়া নামিয়া যাইতেছিল। একই পথে একজন যাজক সেখান থেকে যাচ্ছিল। আর কি বললো? সে তাহাকে দেখিয়া এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তার মানে রাস্তাটা এমন জায়গায় তাকে রাখা হয়েছিল যে যাজক সেই পথে যখন আসছিল তাকে দেখতে পেয়েছে। এবং তাকে দেখতে পেয়ে যাজক কি করেছে? যাজক খুব সুন্দর, আচ্ছা এরকম ভাবে হাঁটছে, এইখানে ব্যক্তি পড়ে রয়েছে, সেই পাশ থেকে হেঁটে চলে গেল। তারপরে কি করছে? তারপরে বলছে, পরে সেই রূপে একজন লেবীয় সেই স্থানে আসিয়া দেখিয়া এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তারপরে এক লেবীয় ব্যক্তি সে কি করলো? সেও সেখান থেকে যাচ্ছিল এবং যেতে যেতে তাকে যে দেখলো, সেও সুন্দর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এবং কিন্তু একজন সমরীয় সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাহার নিকটে আসিল। যখন একজন সমরীয় নারী সে কি করলো? সেই পথ থেকে যখন সেও যাচ্ছিল, একই পথ একজন যাজক সে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, একজন লেবীও সে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিন্তু তারপরে একজন সমরীয় সে দেখলো এবং দেখা মাত্র সে কি করলো? তার কাছে আসলো, তার কাছে আসিল আর তাহাকে দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইল। এই যখনই করুণাবিষ্ট হইল তার হৃদয়ের মধ্যে, তাই না? তার সেই যে ব্যক্তি পড়েছিল তাকে দেখে কি হলো? তার মধ্যে করুণাবিষ্ট হইল। জানি যিশুও একবার করুণাবিষ্ট হয়েছিল, বাইবেলে লেখা আছে। জানি কোনো মানে কোথায় লেখা আছে বলতে হবে না, কিন্তু কোন স্টোরি বা কি ঘটনা জানি কেউ? যিশুও এক জায়গায় বলা আছে, যিশুরও করুণাবিষ্ট হইল তাহাকে দেখিয়া। যিশু যখন নগরে নগরে ভ্রমণ করত, ঘুরতো এবং সুসমাচার প্রচার করত, তো যিশু একদিন একটি নগরে প্রবেশ করলো এবং দেখলো বিস্তর লোক বসিয়া আছে।
অনেক লোক বসে আছে, তাদেরকে দেখে আমি শুরুতে যে কথা বলেছিলাম, তাদেরকে দেখে এরকম মনে হচ্ছিল যেন পালকবিহীন মেষপাল, যেন পালকবিহীন মেষপাল এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, এই জানে না অনেক লোক। আর যখন তাদের কি হবে সেই বিষয় দেখে, সেই বিষয় চিন্তা করে যিশুর করুণাবিষ্ট হইল। ঠিক আছে, তার মানে সে চিন্তা করছিল যে এই লোকেদের কি হবে, এদের কাছে, এত লোকের কাছে কে যাবে, কে সুসমাচার বলবে, বা এরা কবে ঈশ্বরের রাজ্যে বা খ্রিস্টের কাছে বা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে। করুণাবিষ্ট হয়েছিল। এখানে একই রকমভাবে সেই সমরীয় যে নারী ছিল সেও করুণাবিষ্ট হলো। কিভাবে? সে সেই যে লোক পড়েছিল তাকে দেখে তার করুণাবিষ্ট হইল এবং নিকটে আসিয়া তৈল ও দ্রাক্ষারস ঢালিয়া দিয়া তাহার ক্ষত সকল বন্ধন করিল। শুধু তাকে দেখলো, তার কাছে আসলো, এসে তাকে দেখে চলে গেল এমন নয়। তার কাছে কিছু জিনিস ছিল, সে চেষ্টা করলো কিভাবে তাকে যে আঘাত করা গিয়েছে সেই সমস্ত ক্ষত জায়গাগুলো বন্ধ করা যায়, তাই না? আমরা যদি কোনো জায়গায় কেটে যায়, কিছু হয়ে যায়, আমরা যদি আমাদের কাছে কিছু না থাকে, আমরা চেষ্টা করি সঙ্গে সঙ্গে একটা কাপড় বা কোনো একটা পরিষ্কার কিছু দিয়ে জায়গাটাকে যেন বেঁধে দিই, যেন রক্ত আর না বের হয় অ্যাটলিস্ট। তারপরে আমরা তো হসপিটালে যেতে পারি বা ডক্টরের কাছে যাই, এনিথিং। কিন্তু প্রথমে একটা কার্য থাকে, আর এই ব্যক্তি তার কাছে যা ছিল সে সেই সমস্ত কিছু দিয়ে কি করলো, সে তৈল ও দ্রাক্ষারস তার কাছে ছিল, সে সেই সমস্ত কিছু দিয়ে হয়তো মুছে বা ই করে সে কি করলো, সেই ক্ষত বা আঘাতপ্রাপ্ত জায়গাগুলোকে বন্ধ করলো প্রথমে। তারপরে কি করলো, পরে আপন পশুর উপরে তাহাকে বসাইয়া এক পান্থশালায় লইয়া গিয়া তাহার প্রতি যত্ন করিল। পান্থশালা বলতে আমরা যখন হসপিটাল বলি খুব ভালো সুন্দর ভাষায়, ঠিক আছে, যেখানে যত্ন নেওয়া হতো, তাদের ট্রিটমেন্ট করা হতো, সেই সমস্ত সেরকম জায়গা। তো এখানে কি বলা হচ্ছে, সে তারপরে সে সেখান থেকে যাচ্ছিল, তার কাছে যে পশু ছিল সে কি করলো, সেই ব্যক্তিকে তুলে সেই পশুর গায়ের উপরে সে তাকে রাখলো এবং তাকে নিয়ে সে পান্থশালায় গেল। এবং পান্থশালায় সেখানে গিয়ে কি করলো, সেখানে বলল যে তার প্রতি সে যত্ন করলো এবং বলছে পর দিবসে 2টি সিকি বাহির করিয়া পান্থশালার কর্তাকে দিয়া বলিল, এই ব্যক্তির প্রতি যত্ন করিও। এবং সে নিজের পকেট থেকে পয়সা বার করে সেই বা যেই ছিল না কেন তাকে সেখানে দেখাশোনা করার জন্য তার হাতে দিয়ে বলল, আপনি এই ব্যক্তির জন্য যত্ন নেবেন, আপনি এই ব্যক্তিকে ট্রিটমেন্ট করুন, এর সুস্থতার প্রয়োজন রয়েছে, তাই না? তাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বলছে আপনি তাকে যত্ন নিন। এবং কি বলছে, অধিক যাহা কিছু ব্যয় হয় আমি যখন ফিরিয়া আইসি তখন পরিশোধ করিব। এবং সে আমরা দেখি সে প্রথমে 2জন ব্যক্তি দেখে তাকে চলে গেল। সে ব্যক্তি সমরীয় সে আসলো, এসে তাকে দেখলো, তার কাছে আসলো এবং তার কাছে যা ছিল সেগুলো দিয়ে তার ক্ষত আঘাতপ্রাপ্ত জায়গাগুলোকে বন্ধন করলো এবং তারপরে তার পশুর উপরে উঠালো। সবাই কম বেশি জানি এই ঘটনার মধ্যে কি রয়েছে, আর এখান থেকে আমরা কত কিছু শিখেছি হয়তো খুব এর আগে অনেক জায়গা থেকে। তো এই জায়গা থেকে এখানে বলছে, তোমার কেমন বোধ হয়, এই 3 জনের মধ্যে কে ওই দস্যুদের হইতে হস্তে পতিত ব্যক্তির প্রতিবেশী হইয়া উঠিল? এই প্রশ্ন আপনাদের কাছে, আপনাদের কি মনে হয় কে প্রতিবেশী হয়ে উঠল? জোরে, যে সেবা করলো, সমরীয় নারী, তাই না? আমরা সকলেই জানি, আমরা সকলেই খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছি। আমি আপনাদেরকে বলি, বা আপনারা তো খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন, তাই না? খুব সুন্দর। আর এটাই স্বাভাবিক যে আমরা সকলে এই কথাই বলবো।
এটা খুব সাধারণ এবং এটা খুব স্বাভাবিক যে আমরা সকলে এই কথাই বলবো যে হ্যাঁ, সমরীয় নারী, সেই যাজক বা সেই লেবীয় যারা ছিল তারা হয়তো উচ্চ পদস্থ, তারা হয়তো তার আসল তার একই জায়গায় তারা থাকতো, কারণ সমরীয়দেরকে কিন্তু সেই জায়গায় দেখা হতো না। সমরীয়দেরকে কিন্তু অনেক ছোট বা নিচু হিসেবে দেখা হতো এবং তাদেরকে অনেক দূরে রাখা হতো সমাজ থেকে, তারা অনেক দূরে থাকতো, তাই না? আমরা যিশু আরও একজন সমরীয় যার 5 স্বামীর গল্প, যেখানে যিশু যায় জলের জন্য, সেটা কত ছিল? সেই নগর থেকে অনেক দূরে ছিল, তাই না? সমরীয়রা কিন্তু দূরে থাকতো, আলাদা জায়গায়। আর যারা এখানে সেই যাজক গেছে সেও কিন্তু জেরুজালেমের মধ্যে দিয়ে, বা যে লেবীয় ছিল তারাও কিন্তু একই জায়গায় থাকতো, আশেপাশেই থাকতো। কিন্তু যিশু আশেপাশে থাকা লোকেদেরকে বলেনি যে আপনি বা তোমার আশেপাশে যারা রয়েছে তারাই তোমার প্রতিবেশী। যিশু কিন্তু তাদেরকে প্রতিবেশী হিসেবে তুলে ধরেনি। খুব সহজেই যিশু বলে দিতে পারতো তোমার ঘরের আশেপাশে যারা রয়েছে, তোমার চারপাশে যারা রয়েছে, এখন যেমন আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, এরাই তোমার প্রতিবেশী। খুব সহজেই বলে দিতে পারতো। কিন্তু আমরা জানি যিশু হচ্ছে মহান শিক্ষক, তাই না? যিশু হচ্ছে মহান শিক্ষক, আর তিনি শিক্ষা এমন দিতেন যে মানুষ দ্বিতীয়বার আর তার ভুল কোনোদিন হবে না। তিনি এমন শিক্ষা দিতেন, এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, আর শিক্ষার পদ্ধতি এমনই হওয়া প্রয়োজন। আজকে আমাদের এই আমরা একটা ক্লাসরুমে রয়েছি বা একটা স্কুল, এটা বিল্ডিং, তাই না? টিচাররা অনেক রকমভাবে শেখায়। আমি জানি না, সবার আলাদা আলাদা পদ্ধতি থাকে শেখানোর, ঠিক আছে? কেউ হয়তো নিজে কোনো কিছু পদ্ধতি ইউজ করে, কেউ টেকনিক ইউজ করে, অনেকে অনেক রকমভাবে। তো অনেকের থাকে, কিন্তু যে শিক্ষা আমি শিখাচ্ছি আলটিমেটলি কি সেই শিক্ষাটা সেই ব্যক্তি বা যাদেরকে আমি শিখাচ্ছি সে কি মনে রাখতে পারছে, সে কি ধরে রাখতে পারছে? এটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রে, তাই না? আর যিশুকে ধরা হয় তিনি মহান শিক্ষক, আর তিনি এমনভাবে শিক্ষা দিতেন অলওয়েজ, যে কেউ আসতো একজন খুব সাধারণ, যার কোনো সেরকম সে বুদ্ধি খাটায়নি বা তার হয়তো সেরকম বুদ্ধি নেই, সেও খুব সাধারণভাবে বুঝতে পেরে যেত যে যিশু কি বলতে চাইছে, তাই না? আর এখানে সে যখন তার প্রতিবেশীকে বুঝে উঠতে পারেনি, যিশু তাকে এমন শিক্ষা দিল যে সে নিজে বলছে, এখানে কি বলল? সে উত্তর কহিল, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া করিল সেই। যিশু উত্তর দেয়নি এখানে, যিশু উত্তর দেয়নি, যেমন আমিও উত্তর দিইনি। আপনারাই বললেন যে কে তার প্রতিবেশী হয়ে উঠেছে। যিশু তাকে শুধু ঘটনা বলেছে, একটা স্টোরি বলেছে, আর সেই ব্যক্তি নিজে বলেছে যে তার প্রতি দয়া করেছে। তার মানে তার প্রতি দয়া কে করেছে? সমরীয় ব্যক্তি করেছে, যাজক করেনি। যাজক তার আশেপাশের লোক হতে পারে, সেই লেবীয় ব্যক্তি করেনি, হতে পারে লেবীয় তার আশেপাশে ছিল। আমি জানি না সেই ব্যক্তি কে ছিল, এখানে বলেনি। এখানে বলছে জেরুজালেম থেকে জিরি হতে যাচ্ছিল। এখানে সে বলেনি যে সে যাজক ছিল, সে মহাযাজক ছিল, সে লেবীয় ছিল, সে অন্য কোনো গোষ্ঠী ছিল। এখানে কোনো সেরকমভাবে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু যখন জেরুজালেম থেকে আসছিল, নিশ্চয়ই সে সমরীয় ছিল না, বা জেরুজালেম বা যাই হোক, যেই ব্যক্তিই হোক না কেন, কিন্তু এখানে সে সমরীয় হোক বা অন্য যেই হোক না কেন, কিন্তু এখানে যেহেতু তার সে নাম বা অন্য কোনো কিছুভাবে বলা নেই, আমরা জানি না কে, কিন্তু একজন ব্যক্তি ছিল, এটা আমরা বুঝতে পেরেছি। তাই এখানে তারপরে কি বলছে, আমি শুরুতে আমার যে প্রচারের যে টপিক আপনাদের কাছে বলেছিলাম সেটা কি, যে শুধুমাত্র জ্ঞানে নয় কার্যে। আর এখানে কি বলছে, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া করিল সেই, তখন যিশু তাহাকে কহিলেন, যাও তুমিও সেই রূপ করো। যাও তুমিও সেই রূপ করো। আজকে এটাই হচ্ছে
আমাদেরকে বলতে চেয়েছে বা আমাদেরকে এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে আমরা তো অনেক কিছু জানি, অনেক সময় আমরা অনেক কিছু জানি, আর আমরা 10 আজ্ঞাও জানি। আর এখানে করুণাবিষ্ট হয়েছে একজন ব্যক্তিকে দেখে। আমরা অনেক সময় রাস্তাঘাটে যাই, সিরিয়াস, আমরাও করুণাবিষ্ট অনেক সময়। যখন কোনো ব্যক্তির প্রতি খুব খারাপ কিছু হয় আমরা দেখে করুণাবিষ্ট হই, অনেকে হয়। করুণাবিষ্ট হই বলবো না, হয়তো আমাদের অনেকের খারাপ লাগে দেখে, ইস কেন এরকম হলো, তার সঙ্গে এরকম যেন না ঘটে, এরকম পরিস্থিতি যেন দ্বিতীয় আর কোনো ব্যক্তির জীবনে না আসে। আমরা অনেক সময় বলি না এই ধরনের কথা, আমরা বলি, এগুলো খুব কমন সাধারণ শব্দ, আমরা জানি, কিন্তু আমরা সচরাচরভাবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই না। আমার খুব কাজ আছে, আমার ব্যস্ততা, চলে যাই। আমরা কোনো রকমভাবে আমার ওদিকে লেট হয়ে গেলে আমার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, পাশ কাটিয়ে কোনোভাবে ইস করি আমরা, কেন এরকম হলো। একবার হলেও দুঃখ অনুভব হয়, এরকম না হোক, তারপরেও আমরা সেটা ছেড়ে আমরা কিন্তু চলে যাই। আমরা কিন্তু কোনো মানুষের পাশে সেইভাবে দাঁড়াই না। কিন্তু যদি কারো কোনো পরিস্থিতি এরকম আসছে, যখন আমরা তার প্রতি সেই দয়া দেখাই বা তার প্রতি যদি আমরা এরকম কার্য করি, আমরা কিন্তু খ্রিস্টের প্রেমকে তুলে ধরলাম। আমরা এটাই আমাদেরকে খ্রিস্ট বোঝাতে চায়। আমি জাস্ট একটা ঘটনা বলি। যখন আমরা বাইবেল কলেজে ছিলাম, দুজন ছেলে ছিল, এখানে এসেছে তারা, পাস্টার স্টিফেন বলে একজন এসেছিল একবার, তারপরে ক্রিসমাসে একবার এসেছিল একজন সুবীর বলে একজন, পাস্টার সুবীর, সেও এসেছিল। এরা দুই ব্যক্তি, এরাও ছিল বাইবেল কলেজে। তো এরা যেহেতু বাড়িতে, ওদের বাড়ির কাছেই কলেজ, তো ওরা বাড়ি থেকে আসা যাওয়া করতো। আর ওই রোডটা, ডায়মন্ডের ওই রোড, যেহেতু ওয়ান রুট রয়েছে, আপ ডাউন ওই একই রোডে হয়, তো ওখানে প্রচুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়, ঠিক আছে। তো ওরা একদিন কলেজে আসছিল, এক ব্যক্তির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ঠিক আছে, এবং ওরা দেখেছে সেটা। ওরা দেখে, সেখানে আরও অনেক লোক ছিল, ওরা কি করেছে, শুধু সেখানে দাঁড়িয়ে যায়নি, ওরা সেই ব্যক্তিকে ধরে তুলে অটোতে করে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে তারপরে অনেক লেট করে কলেজে ঢুকেছে, ঠিক আছে। ওরা কিন্তু কাইন্ড অফ এই সমরিয়ার মতন কার্য সেখানে দেখিয়েছে, করেছে। এই করাটাই ঈশ্বর দেখতে চান। এখানে হয়তো একটা কথা বলছে যে এটা হয়ে পড়েছে, আমাদের জীবনে যে কোনো পরিস্থিতি আসতে পারে। আমি বলছি না যে অসুস্থ হয়ে পড়ে যাবে তবেই আমি গিয়ে তাকে হেল্প করব বা তার পাশে দাঁড়াবো, এমন নয়। আজকাল অনেক আমাদেরকে, আমি তার মানে এটা বলছি না যে আপনি যে কাউকে দেখবেন এরকম চলে যান, এক্ষুনি গিয়ে হেল্প করুন। হেল্প করা ভালো, পাশে দাঁড়ানো ভালো, কিন্তু একটা জিনিস আশা রাখবো না যে আমি ওর হেল্প করেছি বা আমি ওর প্রতি দয়া করেছি, তার মানে ওর কাছ থেকেও আমি কিছু পাবো, এটা আশা করার দরকার নেই, ঠিক আছে। সমরীয় জানতোও না, সে শুধু সেবা করেছে এমন নয়, সে তার নিজের পকেট থেকে পয়সাও ব্যয় করেছে, এবং সে এটা আশা করেনি যে সে তার কাছ থেকে রিটার্ন পাবে, ঠিক আছে। সে ঈশ্বরের কাছে একজন মহান বা ঈশ্বরের একজন সন্তান রূপে প্রকাশিত পেয়েছে। এটা অনেক বড় বিষয়। আজকে আমাদের জীবনে আমরা মানুষ হিসেবে আমাদের এই পরিস্থিতি সমাজের মধ্যে আমরাও এরকম অনেক সময় অনেক কার্য করি। আমি বলছি না যে আমরা কেউ করি না, কম বেশি আমরা অনেকেই অনেক কার্য করি, কিন্তু কোনো না কোনো জায়গায় গিয়ে আমাদের একটা এক্সপেকটেশন এসে যায় যে আমি ওর জন্য করেছি, ও আমার জন্য করবে, ঠিক আছে। বলছে একটা শব্দ বা একটা কথা এরকম বলছে যে অ্যাটেম্প্ট গ্রেট থিংস ফর দ্য লর্ড, ঠিক আছে। ঈশ্বরের জন্য আমরা যেন অনেক মহান কার্যকে যেন আমরা অ্যাটেম্প্ট নিতে পারি বা আমরা যেন করতে পারি, এবং এক্সপেক্ট গ্রেট থিংস ফ্রম দ্য লর্ড, যেন আমরা সেই মহান বিষয়েও যেন আমরা আশা করি ঈশ্বরের থেকে, কোনো সাধারণ বা অন্য কোনো মানুষের কাছ থেকে নয়, ঠিক আছে। তো এইটা যেন আমরা মনে রাখি, তো যেন আমরা সর্বদা এই জায়গায় আসি। একদম প্রথমের প্রশ্নতে সেই ব্যবস্থাবেত্তা প্রশ্ন করেছিল, কি করলে অনন্ত জীবন পাওয়া বা অধিকারী হইব, ঠিক আছে, কি করলে আমরা মহান পুরস্কার পেতে পারি। ঈশ্বরের বাক্য আপনাদেরকে, আমাকে, ইভেন আমাদের সকলকে
এটাই এনকারেজ করছে, এটাই উৎসাহিত করছে। আমরা হয়তো অনেক কিছু জানি, বাক্য শুনছি, বছরের পর বছর ধরে আমরা বাক্য শুনছি। আমরা শুধু শ্রোতা মাত্র না হই, আমরা শুধু জানি এই অবধির মধ্যে না থাকি, বাট আমরা যেন কার্য করতে শিখি। আমেন।